آپ کو بتائیں گے کہ لوگوں کا پرشن ہوتا ہے، ہندوؤں کا بھی، کرسچن لوگ کا بھی، کہ اللہ کون ہے۔ ہمارے من میں یہ پرشن بار بار ابھرتا ہے کہ اللہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کے گن کیا ہے، وہ کہاں ہے۔ اللہ کا شبد من میں آتی ہے، ایک مہان مہیما کی کلپنا من میں پیدا ہوتی ہے، جو ہر وستو کا سوامی اور رب ہو۔ اس نے ہر وستو کو اکیلے اتپن کیا ہو، پورے سنسار کو چلانے والا وہی ہو۔ دھرتی اور آکاش، ہر چیز اس کی آگیا کی پالن کرتی ہے، اپنے سمپورن وشیشتاؤں اور گنوں میں پورن ہو، جسے کھانے پینے کی آوشکتا نہ ہو، وواہ اور ونش اور سنتان کی ضرورت نہ ہو، کیول وہی مہیما اپاسنا کی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی کیول وہ ذات ہے جو سب گنوں اور وشیشتاؤں سے پورن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ مہتوپورن وشیشتا پوتر قرآن کے ان آیاتوں میں بیان کی گئی ہیں، جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اے نبی کہو، وہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب سے نرپیکش ہے اور سب اس کے محتاج ہے۔ نہ اس کی کوئی سنتان ہے، نہ وہ کسی کی سنتان، اور کوئی اس کا سمکچھ نہیں ہے۔ قرآن کے دوسرے استان پر اللہ نے اپنی یہ وشیشتا بیان کی ہے، اور نسندیہ اللہ ہی کچھ اور مہان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وشیشتاؤں اور گنوں میں سمپورن ہے، اور وہ ہر کمی اور نقص سے پوتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ مہتوپورن وشیشتاؤں کا بیان ان کے آیاتوں میں ملتا ہے۔ اللہ وہ جیون شاشوت ستا جو سمپورن جگت کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی پوجیہ نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ ہی اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی انومتی کے بنا سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجھل ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور اس کے گیان میں سے کوئی چیز ان کے گیان کی پکڑ میں نہیں آ سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ کسی چیز کا گیان وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کا راج آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے، اور ان کی دیکھ ریکھ اس کے لیے تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ بس وہی ایک مہان اور سروپری ستا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا سنسار اور اس کی ہر وستو کا مالک اور سوامی ہے۔ اسی نے سمپورن وستو کی رچنا کی ہے۔ وہی سب کو جیوکا دیتا ہے، وہی سب کو مرتیو دیتا ہے، وہی سب کو جیوت کرتا ہے۔ اسی اپکار کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ آکاشوں اور دھرتی کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آکاشوں اور دھرتیوں کے بیچ ہے۔ یدی تم لوگ واستو میں وشواس رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ وہی جیون پردان کرتا ہے اور وہی مرتیو دیتا ہے۔ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے ان پوروجوں کا رب ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں اور وشیشتاؤں میں ایک مانا جائے۔ اللہ کے گنوں اور وشیشتاؤں تتھا ناموں میں کوئی اس کا بھاگیدار نہیں ہے۔ ان وشیشتاؤں اور گنوں کو ویسے ہی مانا جائے جیسے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وشیشتا کے بارے میں خبر دی ہے، اور ایسی وشیشتائیں اور گن اللہ کے لیے نہ سدھ کیے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بیان کیے ہیں۔ پوتر قرآن میں اللہ کا کتن ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کی صفات اور گنوں کو ویسا ہی مانا جائے جیسے کہ اللہ نے خبر دی ہے، یا اس کے نبی علیہ السلام نے خبر دی۔ نہ ان کے ارتھ کو بدلا جائے اور نہ اس کے ارتھ کا انکار کیا جائے، نہ ہی ان کی کیفیت بیان کی جائے، اور نہ ہی دوسری کسی وستو سے اس کا ادھارن دیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، شکتیشالی ہے، جیسا کہ اللہ کے شان کے یوگیہ ہے۔ وہ اپنی وشیشتا میں پورن ہے، اس میں کسی پرکار کی کمی نہیں ہے۔
कोई उस जैसा नहीं हो सकता और ना ही उसकी विशेषता में भागीदार हो सकता है। उसी तरह उन सर्व विशेषताओं और गुणों का अल्लाह से इनकार किया जाए जिनका इनकार अल्लाह ने अपने नफ्स से किया है, या अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने उस सिफत के इनकार अल्लाह से किया। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह अच्छे कामों का अधिकारी है, उसको अच्छे नामों से ही पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नाम रखने में सच्चाई से हट जाते हैं। जो कुछ वह करते हैं वो उसका बदला पाकर रहे। अल्लाह ताला की विशेषता दो तरह की है, अल्लाह ताला की व्यक्तिगत विशेषता, अल्लाह की इख्तियारी विशेषता। तो अल्लाह ताला की व्यक्तिगत विशेषता क्या है? अल्लाह ताला इस विशेषता से हमेशा से परिपूर्ण और हमेशा परिपूर्ण रहेगा। उदाहरण के तौर पर अल्लाह का ज्ञान, अल्लाह का सुनना, देखना, अल्लाह की शक्ति, अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा आदि, और इन विशेषताओं को वैसे ही माना जाए जैसे कि अल्लाह ताला के योग्य है। न ही इन विशेषताओं के अर्थ को परिवर्तन किया जाए और न ही विशेषताओं के अर्थ का इनकार किया जाए, और न इन विशेषताओं की दूसरी किसी वस्तु से तशबीह दी जाए, और न ही इन विशेषताओं की अवस्था या हालात बयान की जाए, और न ही उसकी किसी विशेषता का आकार बयान किया जाए, बल्कि कहा जाए कि अल्लाह ताला का हाथ है, जैसा कि उसकी शान के योग्य है। अभी अल्लाह की इख्तियारी विशेषता मैं आपको बताता हूँ। यह वह विशेषता है जो अल्लाह की इच्छा और इरादा पर निर्भर करती है। यदि अल्लाह चाहता है तो करता है और नहीं चाहता है तो नहीं करता। उदाहरण के तौर पर यदि अल्लाह ताला किसी दास के अच्छे काम पर प्रसन्न होता है तो किसी दास के बुरे काम पर अप्रसन्न होता है। किसी दास के अच्छे काम से खुश होकर उसे ज्यादा रोजी देता है तो किसी के बदले को पारलौकिक जीवन के लिए सुरक्षित कर देता है। जैसा वह चाहता है करता है। इसीलिए केवल उसी की पूजा और उपासना की जाए, उसकी पूजा तथा इबादत में किसी को भागीदार न बनाया जाए। अल्लाह ताला ने लोगों को अपनी नेमतें याद दिलाते हुए आदेश दिया है कि जब सारे उपकार हमारे हैं तो पूजा अन्य की क्यों करते हो? लोगों, पूजा करो अपने उस रब की जो तुम्हारे और तुमसे पहले जो लोग हुए हैं उन सब का पैदा करने वाला है। तुम्हारे बचने की आशा इस प्रकार हो सकती है, वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती को बिछौना बनाया, आकाश को छत बनाया, धरती को बिछौना बनाया, ऊपर से पानी बरसाया और उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रोजी जुटाई। अतः जब तुम यह जानते हो तो दूसरों को अल्लाह के समक्ष न ठहराओ। जो लोग आकाश एवं धरती के मालिक को छोड़कर मृतक मानव, पेड़ पौधे, पत्थरों और कमजोर वस्तुओं को अपना पूज्य बना लेते हैं, ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए अल्लाह ने उन्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि हे लोगों, एक मिसाल दी जा रही है, जरा ध्यान से सुनो। अल्लाह के सिवा तुम जिन जिन को पुकारते रहे हो वे एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। अगर मक्खी उनसे कोई चीज ले भागे तो उसे भी उससे छीन नहीं सकते। बड़ा कमजोर है मांगने वाला और बहुत कमजोर है जिससे मांगा जा रहा है। धरती और आकाश की हर चीज को अल्लाह ताला ने ही उत्पन्न किया है। इन संपूर्ण संसार को वही रोजी देता है। संपूर्ण जगत में उसी का इख्तियार चलता है। जो बिल्कुल बुद्धि के खिलाफ है कि कुछ लोग अपने ही जैसे या अपने से कमतर की पूजा और उपासना करें, जबकि वह उन्हीं की तरह मुहताज है। जब मखलूक में से कोई इबादत सही हकदार नहीं है तो वही इबादत का हकदार हुआ जिसने इन सारी चीजों को पैदा किया है, और वह केवल अल्लाह ताला की जात है जो हर करनी और दोष से पवित्र है। अभी अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह ताला आकाश के ऊपर अपने अर्श पर है, अपने सिंहासन पर है। जैसे कि अल्लाह ताला का कथन है, वह करुणामय स्वामी राज्य सिंहासन पर विराजमान है। यही कारण है कि प्रत्येक मानव जब कठिनाई तथा संकट में होते तो उनकी आंखें आकाश की ओर उठती हैं। हे ईश्वर,
तो मुझे इस संकट से निकाल दे। किंतु जब वो खुशहाली में होते हैं तो उसे छोड़कर विभिन्न दरवाजों का चक्कर काटते हैं। इस प्रकार स्वयं को जलील और अपमानित करते हैं। ज्ञात यह हुआ कि हर मानव का हृदय कहता है कि ईश्वर ऊपर है, परंतु पूर्वजों के देखा देखी अपने वास्तविक पालनहार को छोड़कर बेजान वस्तुओं की भक्ति में ग्रस्त रहता है, जिनसे उसे न कोई लाभ मिलता है और न नुकसान होता है। अंत में हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो हम सबको अपने संबंध में सही ज्ञान प्रदान करें। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।